सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू खास खबर लैके खास मुद्दा लैके हाजिर हां। 40 साल पुराना एनकाउंटर जिस मामले दे विच घिरदे हुए एमपी मान नजर आ रहे ने। एमपी मान सीनियर पत्रकार बीके चम दी किताब दे विच दस्सी कि एक वड्डा दावा किया गया 1979 का जिक्र किया जा रहा है। 1979 का एनकाउंटर 40 साल पुराना दस्सी के एनकाउंटर है और पत्रकार बीके चम दी किताब दे विच वड्डा दावा किया गया। सारे तथ्य पक्ष भी समझाने हैं, पर पहला वड्डी खबर है 1979 दे विच सिमरनजीत मान ने दस दिए कि फेक एनकाउंटर किया गया। इस विच दावा किया गया और मान दी सर्विस रिवाल्वर दे नाल निहंगा नूं मारिया गया सी। यह भी उस दे विच दावा है। दस दिए कि फरीदकोट दे तत्काली एसएसपी ने सिमरनजीत मान और उस वेले एसएसपी सन सो जिस वेले यह सारा एनकाउंटर होया और पत्रकार ने सीनियर पत्रकार बीके चम जिन्हां दी किताब दे विच यह सारा वड्डा दावा किया गया और उस तो बाद हुण जवाब भी मंगिया जा रहा है। भगत सिंह होरां दे भांजे तो दे वल्लों जवाब भी मंगिया जा रहा है। इसे करके कह सकते हैं कि यह मसला हुण सुर्खियां दे विच आया और यह मसले नूं हुण जिहड़ा इस वेले चर्चा दे विच है तां जवाब इस ते मंगिया जा रहा है। सारा मसला समझावांगे, पर फिलहाल यह वड्डी खबर है। 40 साल पुराना मामला है। एनकाउंटर होया सी। एनकाउंटर दे विच हुण उस एनकाउंटर नूं लैके एमपी मान घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सीनियर पत्रकार बीके चम दी किताब दे विच वड्डा दावा किया गया। 1979 दे विच सिमरनजीत मान ने यह फेक एनकाउंटर किया सी। उस किताब दे विच दावा है मान ने सर्विस रिवाल्वर दे नाल निहंगा नूं गोली मारी और 2 निहंग उस वेले मारे गए सन। उस एनकाउंटर नूं लैके जो जानकारी है और दावा किया गया सो कि 2 जिहड़े निहंग ने उस सर्विस रिवाल्वर दे नाल मारे गए सन और खास तौर पर उस सर्विस रिवाल्वर जिहड़ी है उस वेले दे एसएसपी सिमरनजीत मान दी सी। सो एक बार ग्राफिक के जरिए जिहड़ा जानन की कोशिश करते हैं। 9 अप्रैल 1979 नूं 8 निहंग फरीदकोट दे सराय नागा पिंड दे विच रुके। निहंग सिंह वैसाखी मनाउण दमदमा साहिब जा रहे सन। निहंगा दे कोल पालतू बांदर भी सी और 11 अप्रैल 1979 नूं निहंगा ते गुरुद्वारे दे सेवादार दे विचाले झगड़ा होया। सेवादार दे पालतू कुत्ते ने निहंगा दे बांदर नूं वढ लिया सी। जो जानकारी उस किताब दे विच जो दावा किया गया, निहंगा ने कुत्ते नूं ताड़न दे लई डंडे दा इस्तेमाल किया और फिर सेवादार ने हरचरण बराड़ जिन्हां दा घर उत्थे गुरुद्वारा साहब दे नेड़े ही दस्सिया जा रहा है, हरचरण बराड़ दे बेटे नूं निहंगा दी शिकायत की। बराड़ दे बेटे ने फोन करके पुलिस नूं बुला लिया और निहंग नेड़े दे खेतां दे विच जाके लुक गए। पुलिस ने निहंगा ते फायरिंग की ते निहंगा ने जवाब दिता। जवाबी फायरिंग की थी जो दस्सिया गया उस किताब दे विच दावा किया गया। निहंगा दी फायरिंग दे विच 3 पुलिस वाले उस वेले मारे गए सन। अगली सवेर तत्काली एसएसपी सिमरनजीत सिंह मान मौके ते पहुंचते ने और पुलिस ने गुरुद्वारे ते गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। फिर तो जिक्र करांगे उस किताब दे विच यह दावा किया गया। पुलिस ने गुरुद्वारे नूं उड़ाउण दी धमकी तक दित्ती और कुछ लोगों ने दखल तो बाद निहंगा ने कुछ लोगों के दखल तो बाद निहंगा दे वल्लों सरैंडर कर दिता गया। 5 निहंगा दियां अखां ते पट्टी अते रस्सियां दा बन के गुरुद्वारे दे पिछे ले जाया गया उन्हां नूं और एसएसपी मान ने अपनी सर्विस रिवाल्वर दे नाल निहंगा ते गोली चला दित्ती। इस किताब दे विच दावा किया गया। मान दी गोली दे नाल 2 निहंगा दी मौत हो गई और तत्काली डीएम ने एसएसपी दा हाथ फड़ के रोक लिया ते 2 होर निहंगा नूं उत्थे मौजूद एक पुलिस वाले ने मार दिता। यह भी उस दे विच दावा किया गया। सो एक किताब दे विच दावा है। दोबारा दस दईए सीनियर जर्नलिस्ट ने बीके चम जिन्हां दी बुक दे विच दावा किया गया और बीके चम ने किताब दे विच इस एनकाउंटर दा इस तरह जिक्र किया। यह असीं हूबहू तुहानूं दस रहे हां। सारे शब्द किताब दे ने। हजारां लोग इकट्ठे होए अते आत्म समर्पण वेख्या, सरैंडर वेख्या। 5 निहंगां नूं बाकियां दे नालों वख कर दिता गया। उन्हां दियां अखां ते पट्टियां बन्नियां गईयां। रस्सियां दे नाल बन के गुरुद्वारे दे पिछे इकट्ठी हुई जनता दे सामने लिजाया गया। एसएसपी ने अपनी सर्विस रिवाल्वर दे नाल उन्हां ते गोली चलाई अते घट्टो घट 2 नूं मार दिता गया। जदों जिला मैजिस्ट्रेट ने उन्हां दा हाथ फड़ लिया उसका हाथ फड़ लिया अते अगे दे कोल्ड ब्लडिड मर्डर नूं रोक लिया। सो ये उस दे विच जिक्र किया गया। हूबहू ओ लाइनां ओ सतरां तुहानूं ग्राफिक के जरिए भी सुना रहे हैं। तो बीके चम तो इलावा साबका आईएएस ने गुरतेज सिंह जिन्हां ने दावा किया सी कि हिरासत दे विच लए जाण तो बाद ही निहंगा दा एनकाउंटर किया गया सी। इस आर्टिकल का जिक्र भी
बीके चंद की किताब दे विच कीता गया। साबका आईएएस गुरतेज सिंह ने लिखिया सी, 1 साल बाद मैं पंजाब सकत्रेत दे विच एसएसपी नूं मिलिया अते उन्हां नूं पुछिया कि उन्हां सिख धर्म दे सब तो पवित्र अस्थानां दे विचों एक ते गोली क्यों चलाई अते उन्हां ने निहंगां नूं अपनी हिरासत दे विच लैण तों बाद क्यों मारिया। उन्हां दा जवाब हैरान करन वाला सी। मैं फौजां दा जरनैल सी, मेरे सामने मेरे सिपाही शहीद होए पए सन, मेरी अखां दे विच खून उतर आया। घटना दे 1 साल बाद भी उन्हां नूं कोई पछतावा नहीं सी। तो ये लिखिया गया साबका आईएएस जिन्हां दे वल्लों एक आर्टिकल लिखिया गया सी, उन्हां दे वल्लों भी कह सकते हैं इस किताब तो पहला उस दे विच ये लिखिया गया। सो 44 साल पहला वाले एनकाउंटर ते साबका आईएएस अफसर गुरतेज सिंह ने भी मुड़ तो सवाल चुके ने और न्यूज़ 18 दे नाल गलबात करदियां गुरतेज सिंह ने दस्सिया कि एनकाउंटर तो कुछ सालां बाद सिमरनजीत सिंह मान उन्हां नूं आके मिले सी अते उन्हां मान तो 2 निहंगां नूं मारन दा सवाल भी पुछिया सी। मान ने अपनी पिस्तौल दे नाल 2 निहंगां नूं गोलियां मारियां। सिमरनजीत सिंह मान ने अपनी पिस्तौल दे नाल सर्विस रिवॉल्वर दे नाल 2 निहंगां नूं गोलियां मार के कस्टडी दे विच मारता। और मैनूं गुरबख्श सिंह गोसल ने दस्सिया कि फिर मैं क्या भी हुण इत्थों तक जो हो गया सो हो गया, नाउ नो मोर। फिर उन्हें दा हथ फड़िया, पिस्तौल फड़िया तो इनू रोकिया। फिर 2 दूसरे निहंगां नूं उन्होंने गोलियां मार के पुलिस वाले ने मारता। लेकिन ये गल गलत सी और सारे पंजाब दे विच रोस सी इस दे बारे। उस वेले प्रकाश सिंह बादल की सरकार सी ते SSP सीगा, तां ये गलत सी गल। जिस वेले मैनू मिलिया कोई साल के बाद तकरीबन इत्थे सैक्रटेरीएट आया सीगा ते मैनू मिलने वास्ते आ गया। मैं इहनूं पुछया, मैं क्या भी ये की गल सी? मैं क्या तू अपने आप नूं बहुत वड्डा सिख कहना है तो बड़ा तू कहना है भी मैं शरधावान हाँ, तो दूसरे पातशाह के जन्म स्थान के उत्ते तेरे गोलियां के निशान लगे हुए है तो तू इनोसेंट लोगों नूं कस्टडी दे विच लैके लोगों नूं मारिया। इनोसेंट तो खैर कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने कोई खास कसूर नहीं सी, ना उन्होंने कोई क्राइम की सी तो उन्होंने कस्टडी दे विच लैके मारिया। ये की गल हुई? ये कहंदा जी मैं फौजां दा जरनैल सी, मेरे सामने मेरे सिपाही शहीद होए पे सी, तो उन्होंने देख के मेरी अखां दे विच खून। दरअसल पिंड सराय नागा दे जिस गुरुद्वारा साहिब ते गोलियां चलाईयां गईयां सन ਉਹ श्री गुरु अंगद देव जी ਦਾ जन्म स्थान है। किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SSP ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ सांसद ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ SSP ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਰਾਇਨਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ BK ਚੁੰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਟੁੱਡੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। तो आखिरकार सारा मामला की है, एक बार दोबारा तो जिक्र करते हैं क्योंकि चामड़ की किताब दे विच एनकाउंटर नूं लैके वड्डे दावे कीते गए ने। 9 अप्रैल 1979 नूं 8 निहंग फरीदकोट दे सराय नागा पिंड च रुके। निहंग सिंह विसाखी मनाउण दमदमा साहिब जा रहे सन। निहंगां दे कोल पालतू बांदर सी। सारा मसला कित्थों शुरू हुंदा है जो किताब दे विच जिक्र है। 11 अप्रैल 1979 नूं निहंगां ते गुरुद्वारे दे सेवादार दे विचाले झगड़ा होया।
ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਡੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 5 ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਮਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਮ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। 2 ਹੋਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। 1979 ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਔਰ 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ 1857 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਕੈਲਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤੇਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ
ਮੇਰਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧੋ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਰਾਏਨਾਗਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬੀਕੇ ਚੰਮ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚਰਚਾ 'ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SSP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। तो प्रोफेसर जगमोहन जिक्र तो कर ही रहे ने उस जो दावा किया गया किताब दे विच, पर इस तो इलावा भी होर बड़े बयान उन्होंने वालों सिमरनजीत मान होरां नूं दिते जा रहे ने लैके। सो सीधा चलदे मेरे सहयोगी पंकज कपाही ने, तो दूसरे पासे मुक्तसर साहब तो अशफाक डूडी ने। पंकज तुहाडा भी रुख करांगे, पर अशफाक तुहाडा पहला रुख करना चाहांगे और जिक्र करना चाहांगे गुरुद्वारे साहब दा। हालांकि यह भी असीं दर्शकां नूं दस दईए कि उस वेले फरीदकोट दे विच गुरुद्वारा सी, पर बाद दे विच मुक्तसर साहिब जिला दे विच इह गुरुद्वारा साहिब हुण आउंदे ने। इस वेले दी गल करिए अशफाक, जिक्र करदे हां गुरुद्वारा साहिब दा गोलियां दे निशान 1 साल बाद तक वेखे गए सी। होर लोकां दी गल करिए, दसदे ने कि उस वेले की होया सी, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਭਖਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 44 ਸਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ BK ਚੁੰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ जी ठीक है, अब अशफाक तुहाडे कोल वापसी करांगे। पंकज, मुद्दा बहुत ही अहम इस वेले नजर आ रहा है, मुद्दा बहुत ही बड़ा नजर आ रहा है। हालांकि किसी तरह के किसी कोल कोई पुख्ता सबूत कह लईए वो नहीं है, जिस तरह दे नाल अशफाक भी जिक्र कर रहे हैं कि सानू साडे कोल कोई सबूत नहीं है। पिंड दे लोग कह रहे हैं कि सानू नहीं पता उस वेले होया की सी, पर जो किताब दे विच जिक्र है तो बहुत बड़ा जिक्र है, बहुत अहम जिक्र मन्निया जा रहा है। तुसीं की कहोगे सब तो पहला इस अहम मुद्दे नूं लैके, क्योंकि सिमरनजीत मान बेअद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो, सब तो वड्डा सवाल यह है कि ये मसला इन्ने साल बाद क्यों उठ रहा है।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਸੱਟੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚੁਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਖੁਦ SSP ਸੀਗੇ ਔਰ SSP ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰਮਰ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ SSP ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 2 ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 2 ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, SSP ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮਰ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਪਨ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਤੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛਿੜ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀਓ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ? ਪੰਕਜ ਦੇਖੋ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ SSP ਸੀਗੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ 2 ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਛੁੜੀ ਔਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵੋਲਵਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ
ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਔਰ ਪੰਕਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, तमाम ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੀਕੇ ਚੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਤਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੂਬਹੂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਚੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। 1979 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਥ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 44 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨ ਦੀ, ਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁਆਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿਹੰਗ 5-7 ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠਹਿਰ ਗਏ ਸਰਾਏ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਗੇ ਦੀ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਐਸਐਸਪੀ, ਇਸ ਨੇ 3-4 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਤੇ, ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੇਜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧ ਲੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੀ ਲੀਡ ਕਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਾਂ? ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਇਸਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਇਸ ਦੀ। ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ 11 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਾ 11 ਜਾਂ 12 ਡੇ ਦਿਸ ਵੇ ਦੈਟ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡਜਸਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 12 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨਿਹੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, which could not be accessible to ordinarily। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰੋ। ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਡੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਸੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੇਬੀ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ, ਮੇਬੀ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਮੋਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ 2 ਦੂਸਰੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਨੋਸੈਂਟ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫ ਅ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਹਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰਹੈਪਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਮ ਔਨ ਦ ਕੈਮਰਾ ਟੂ ਸੇ ਇਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਟੋਲਡ ਮੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਠੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਈ ਰਿਜ਼ੈਂਟ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵੀ, ਕੁਛ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਹਾਫ ਬੋਡੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਵਡੇਰਾ ਇਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਟਰਾਇਲਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਟਰਾਇਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਨ।